Morning, dear students. How are you? Fine. And you, sir? Hello? Hello? How are I am you? fine, sir. জি স্যার শুনতে পাচ্ছি। How And are you, you? sir? I am fine, sir. ক্লিয়ার না, কথা ক্লিয়ার না, একটু উঁচু করে বলো। Hello? I am fine, sir. Okay, thank you. I hope you all are fine by the grace of Allah. I am also fine and safe. So, welcome again to my English class, online English class. Today, my lesson is Unit 1, Lesson 3. The title of the lesson is Two Women. The title of the lesson is Two Women. And can you say what is the name of these two women? In your textbook, Unit 3, lesson, Unit 1, Lesson 3, there are a passage about two women. Can you say what is the name of the two women? Okay. The name of these two women, the first woman, her name is Valentina Tereshkova. Valentina Tereshkova. She is Russian. Is Russian. And second woman in your স্যার textbook. আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না। Hello? এটা স্যার কথা এটা শোনা ওই যায়? কথা শব্দ শোনা হচ্ছে, যায়? শোনা যাচ্ছে না আপনার কথা। শোনা যায়? স্যার এবার হ্যালো? তো যাচ্ছে। হ্যাঁ, শুনছো? জি স্যার। হ্যাঁ, ওকে। সবাই আনমিউট করেন। About two women. Today we will learn the lesson 3 about two women. The first woman in the, what is the name of the first woman? Her name is Valentina Tereshkova. Valentina Tereshkova. She is Russian. She is Russian. And between two women, the second woman, her name is Kalpana Chawla. Kalpana Chawla. And this name is very familiar to you because she is our neighbor. She is Indian. She is the first Indian woman who has traveled to space and also the second in this subcontinent, and also the second person in this subcontinent who has traveled to space. So before beginning the lesson, at first look at the board, and there are some important vocabulary, and I repeat it. I always tell you that vocabulary is very important because without knowing word meaning, you can't make the meaning of the lesson. So you must, at first you have to learn vocabulary. Plant means workshop. That means কর্মশালা, কর্মক্ষেত্র, কর্মশালা. Expertise means skill. That means দক্ষ. Cosmonaut means astronaut. That means নভোচারী, who travel to space. Flight means air travel. That means উড্ডয়ন. Undergo means endure. That means সহ্য করা. Space shuttle means orbiter, means মহাকাশ যান. The vehicle which travel to space, that is a space shuttle. Faultlessly means flawlessly. হেডফোন Flawlessly, না Bengali meaning ত্রুটিপূর্ণ ভাবে. Faultlessly
means flawlessly, Bengali meaning ত্রুটিপূর্ণ ভাবে, ত্রুটিহীন ভাবে, নো সরি, ত্রুটিহীন ভাবে, ত্রুটিহীন ভাবে। Discomfort means soreness, Bengali meaning অস্বস্তি। Log means record, that means write a write or do something which has been recorded, which makes record. Identify means recognize, that means Bengali meaning is শনাক্ত করা। So now I am beginning between two women. First, Valentina Tereskova. Be attentive and listen to my lecture. I think if you attentively listen to my lecture, it will be fruitful for you. Valentina Tereskova was born in the village Maslenikovo, Tutaevsky district in central Russia. Valentina Tereskova was born in the village Melenikovo. ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা মেলেনিকোভো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। টুটায়েভস্কি ডিস্ট্রিক্ট, যেটা ওই রাশিয়ার টুটায়েভস্কি জেলায় অবস্থিত, ইন সেন্ট্রাল রাশিয়া, কেন্দ্রীয় রাশিয়ায়। তো ফার্স্ট লাইন অফ মিনিং অফ দ্য ফার্স্ট লাইন ইজ ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা রাশিয়ার টুটায়েভস্কি জেলার মাসেলিনিকোভো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তেরেস্কোভাস ফাদার ওয়াজ এ ট্রাক্টর ড্রাইভার। তেরেস্কোভার বাবা ছিলেন একজন ট্রাক্টর চালক। অ্যান্ড হার মাদার ওয়ার্কড ইন এ টেক্সটাইল প্লান্ট। এবং তার মা একটা পোশাক কারখানায় চাকরি করত। তাহলে আমরা জানতে পারলাম তার বাবা ছিল একজন ট্রাক্টর ড্রাইভার এবং তার মা একজন পোশাক কর্মী। সো ফ্রম the line we can know that her family was not very well off. Her family was a poor family. Tereskova began school in 1945 at the age of 8. তেরেস্কোভা 1945 সালে 8 বছর বয়সে তার বিদ্যালয়ের শুরু করেছিল, অর্থাৎ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল। বাট লেফট স্কুল ইন 1953, কিন্তু 1953 সালে তিনি আবার স্কুল ত্যাগ করলেন। লেফট মিন্স ত্যাগ করা। তাহলে 8 বছর বয়সে তিনি 1945 সালে স্কুলে ভর্তি হলেন এবং মাত্র আফটার 8 ইয়ার্স she left school, তিনি আবার স্কুল ত্যাগ করলেন। and continued her education through distance learning, এবং তার পড়াশোনা তিনি দূর শিক্ষণের মাধ্যমে চালিয়ে গেলেন। তার পড়াশোনা, she left school but she didn't stop her study. She continued her school, she continued her learning through distance learning. That means dur shikkhan, the learning which we learn from on radio, television or online. Now you are learning, this is also online or distance learning. So she also learned through distance learning. She became interested in parachuting from a young age. তিনি তার খুব অল্প বয়স থেকেই প্যারাশুটিং এর প্রতি খুব আগ্রহী ছিলেন। তিনি তার অল্প বয়স থেকেই প্যারাশুটিং এর প্রতি আগ্রহী ছিলেন। ডু ইউ নো অ্যাবাউট প্যারাশুট? ডু ইউ ফ্যামিলিয়ার উইথ প্যারাশুট?
হ্যালো, Yes, sir. প্যারাশুট, হোয়াট ইজ প্যারাশুট? হ্যাঁ, বাংলায় বলো, সমস্যা নেই। প্যারাশুটটা কি বুঝতে পারছো? Yes, sir. হ্যাঁ হ্যাঁ, যারা বিমান থেকে বা Yes, sir. এয়ারক্রাফট থেকে লাফ দেয়, Yes, উপরে sir. লাফ Sir, দেয়, বুঝতে পারছি। তারা ওই প্যারাশুট নিয়ে লাফ দেয়। So, Valentina Tereshkova was very interested in parachuting from her young age. তিনি তাহলে অল্প বয়স থেকে, তার খুব ইয়াং এজ থেকেই, অল্প বয়স থেকেই তিনি এই প্যারাশুটিং এর প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন। And trained in skydiving at the local aero club, এবং একটা স্থানীয় বৈমানিক ক্লাব থেকে, স্থানীয় এরো ক্লাব, দ্যাট মিনস দ্য ক্লাব হোয়ার লার্নস অ্যাবাউট এয়ার স্পেস অর স্পেস ট্রাভেলিং, সেখান থেকে তিনি ট্রেনিং নিলেন স্কাই ডাইভিং, অর্থাৎ প্যারাশুট থেকে যে লাফ দেওয়াটা, এটাকে স্কাই ডাইভ, স্কাই মিনস আকাশ, আর ডাইভ মানে ডুব দেওয়া, মানে আকাশে ডুব দিচ্ছে, অর্থাৎ কি করতেছে, প্যারাশুট নিয়ে তারা আকাশে লাফ দিচ্ছে, দ্যাট ইজ স্কাই ডাইভিং। তাই তিনি ছোটকাল থেকে, অল্প বয়স থেকেই এই প্যারাশুটিং এর প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলেন, এবং তিনি কি করলেন, একটা স্থানীয় ক্লাবে, অ্যারো ক্লাবে তিনি এটা এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিলেন, প্রশিক্ষণ দিলেন। মেকিং আর ফার্স্ট জাম্প এট দ্য এজ 22 অন 21 মে 1959, এবং 1959 সালের 21শে মে তিনি 22 বছর বয়সে প্রথম প্যারাশুট নিয়ে তিনি লাফ দেন। এরকম বিমান থেকে বা স্পেস থেকে তিনি প্যারাশুট নিয়ে প্রথম তার লাফ দেন, ঝাঁপ দেন তিনি 22 বছর বয়সে 1959 সালের 21শে মে। At that time she was employed as a textile worker in a local factory. At that time, ওই সময় she was employed, তিনি নিযুক্ত ছিলেন, as a textile worker, একটা পোশাক কর্মী হিসেবে তিনিও নিয়োজিত ছিলেন। ওই টাইমে তিনি গার্মেন্টসও চাকরি করতেন, একটা পোশাকে, তার মা যেমন গার্মেন্টসে চাকরি করত, তিনিও, she was also employed in textile factory, তিনিও ওই একই সময়ে স্পেসের প্রতি আগ্রহী ছিল, প্রথম জাম্প দিল আকাশ থেকে, এবং she was also employed in textile worker, তিনি একটা পোশাক কর্মীও ছিলেন। ইন এ লোকাল ফ্যাক্টরি, একটা স্থানীয় ফ্যাক্টরিতে, কারখানায় তিনি শ্রমিক হিসেবেও কর্মরত ছিলেন। ইট ওয়াজ হার এক্সপার্টাইজ ইন স্কাই ডাইভিং দ্যাট লেড টু হার সিলেকশন অ্যাজ এ কসমোনাট। ইট ওয়াজ হার এক্সপার্টাইজ, এই যে তার অভিজ্ঞতা, তিনি যে স্কাই ডাইভিং এ প্যারাশুটিং এর প্রতি তার ওই ছোটকাল থেকে তিনি আগ্রহী ছিলেন, এবং ওই 22 বছর বয়সে তিনি প্রথম স্কাই ঝাঁপ দেন আকাশ থেকে, এই যে তার একটা অভিজ্ঞতা, দ্যাট লেড টু হার সিলেকশন অ্যাজ এ কসমোনাট, যেটা তাকে একজন নভোচারী হতে সাহায্য করেছিল। পরবর্তীতে ওই দেশের সরকার যখন চিন্তা করলো আমরা একজন মহিলাকে, বিশেষ করে একটা মহিলাকে আমরা স্পেসে, মহাশূন্যে পাঠাবো, তখন তিনি নির্বাচিত হলেন, যেহেতু তার এই স্কাই ডাইভিং অথবা এই প্যারাশুটিং এর প্রতি তিনি আগ্রহী ছিলেন, অভিজ্ঞতা ছিল, দক্ষ ছিলেন, এই কারণে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেকেন্ড প্যারা, after the flight of Yuri Gagarin, Yuri Gagarin, another person, the first human being to travel to outer space in 1961, 1961 সালে তিনি প্রথম মহিলা বা প্রথম মানুষ যিনি এই মহাশূন্যে ভ্রমণ করেছিলেন। তাহলে ইউরি গ্যাগারিন হচ্ছে, হু ইজ ইউরি গ্যাগারিন? ইউরি গ্যাগারিন ইজ দ্য ফার্স্ট হিউম্যান বিইং, তিনি হচ্ছে প্রথম মানব, হু হ্যাজ ট্রাভেল টু স্পেস, যিনি মহাশূন্যে ভ্রমণ করেছেন। তাহলে আফটার দ্য ফ্লাইট অফ ইউরি গ্যাগারিন, এই ইউরি গ্যাগারিনের ভ্রমণের পর, ফ্লাইটের পর, the Soviet Union decided, সোভিয়েত রাশিয়া সিদ্ধান্ত নিল,
to send a woman in space. মহাশূন্যে একজন মহিলা পাঠাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। On 16 February 1962, 1962 সালের 16 ফেব্রুয়ারি, প্রোলিটারিয়া ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা was selected for this project. আর যেহেতু রাশিয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা একটা মহিলাকে মহাশূন্যে পাঠাবে, আর এই পাঠানোর কাজে নির্বাচিত হলো কে? ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা, হু ওয়াজ প্রোলিটারিয়া। ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা ছিলেন একজন প্রোলিটারিয়া, দ্যাট মিন্স দরিদ্র, নট ওয়েল আপ। তিনি কোনো নট এ রিচ ফ্যামিলি, তিনি কোনো ধনী পরিবারের ব্যক্তি ছিলেন না। শি ওয়াজ ভেরি পুয়ার, বিকজ উই অলরেডি লার্ন দ্যাট her mother worked in a garments factory. She also worked in a garments factory, and her father was a tractor driver. So as a family background, we can know that she is a poor family. She has come from a poor family, and though she was a poor family, she was the second person who was selected from Russia to travel to space. তাহলে 1962 সালের 16 ফেব্রুয়ারি এই দরিদ্র ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা এই প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত হলেন। ফ্রম অ্যামাং মোর দ্যান 400 অ্যাপ্লিকেন্টস, 400 দরখাস্তকারীর ভিতর থেকে তিনি নির্বাচিত হলেন এই স্পেসে ট্রাভেলের জন্য। when the Russian government decided and declared that will appoint a woman to go to space, there were 400 applicants, and among these applicants Valentina Tereskova was selected. Tereskova had to undergo a series of training. আর এই কাজের জন্য, এই স্পেসে যাওয়ার জন্য তেরেস্কোভা had to undergo a series of training. তাকে একটা সিরিজ অর্থাৎ ধারাবাহিক প্রশিক্ষণে তাকে অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল। তাকে একটার পর একটা প্রশিক্ষণ, একটার পর একটা সিরিজ ট্রেনিং অর্থাৎ ধারাবাহিক ট্রেনিং, একটার পর একটা প্রশিক্ষণে তাকে অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল। দ্যাট ইনক্লুডেড, এই প্রশিক্ষণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল, দ্যাট ইনক্লুডেড মিন্স এই প্রশিক্ষণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ওয়েটলেস ফ্লাইটস, ভারহীন উড্ডয়ন, ভারহীন হয়ে কিভাবে আকাশে উঠতে হয় এরকম একটা ট্রেনিং তাকে দিতে হয়েছিল। আইসোলেশন টেস্ট, পৃথকীকরণ পরীক্ষা, অর্থাৎ আইসোলেশন মিন্স অ্যালোন, একাকী, সম্পূর্ণ ভিন্ন। যখন একজন কেউ স্পেসে যায়, আকাশে যায়, সেখানে আর কেউ থাকে না, ভেরি লোনলি, অ্যালোন। সো দিস ইজ ভেরি টাফ ফর এভরিবডি। This is not easy that the person has to stay in the space alone. There is nobody around her or him. তার পাশে কেউ থাকে না। সো তাকে এই ধরনের একটা ট্রেনিংও দিতে হয়েছিল যে একাকী থাকতে গেলে দূরে কোথাও যেখানে কেউ নাই, কোনো মানব নাই, কিছু নাই, সেখানে একটা মানুষ সবাই একাকী থাকতে পারে না। তা কিভাবে থাকতে হবে সেই বিষয়েও তাকে ট্রেনিং দিতে হয়েছিল। সেন্ট্রিফিউজ টেস্ট, তারপরে এই বিষয়ের উপর আরো একটা টেস্ট আছে, যেটা যে পরীক্ষাটা সেন্ট্রিফিউজ টেস্ট, ওখানে যে সে সহ্য করতে পারবে কিনা, থাকতে পারবে কিনা, তার উপরে একটা পরীক্ষা নিয়ে তাকে ট্রেনিং দিতে হয়েছিল। রকেট থিওরি, রকেট তথ্যের উপরে তাকে ট্রেনিং দিতে হয়েছিল। স্পেস ক্রাফট ইঞ্জিনিয়ারিং, মহাশূন্য যানের যে প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ারিং, তার উপরে পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। 122 প্যারাশুট জাম্পস, 120 প্যারাশুট জাম্প, 120 প্যারাশুট জাম্প তাকে ট্রেনিং দিতে হয়েছিল। অ্যান্ড পাইলট ট্রেনিং ইন MiG-15 UTI জেট ফ্লাইটস এবং জেট ফাইটার্স, এবং MiG-15 UTI জেট ফাইটারের
প্রশিক্ষণ বৈমানিক হিসেবে তাকে প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিল। অর্থাৎ মিগ 15 ইউটিআই জেট ফাইটার এটা হলো একটা যানের নাম, যাতে করে মহাশূন্যে যেতে হয় এরকম একটা যানের পাইলট হিসেবেও তাকে প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছিল। সো ফ্রম সেকেন্ড we learned that Russia decided uh, to send a woman in space, and there were 400 applicants, and among these 400 applicants Valentina Tereshkova was selected. And to go to this traveling, she had to undergo some training, and we have already know this training. Third para. Since the successful launch of the spacecraft Voskhod 5 on 14 June 1963, 1963 সালের 14 জুন ভস্কোট 5 এর সফল উড্ডয়নের ফলে ভস্কোট 5 also a spacecraft. ভস্কোট 5 also a spacecraft. এই ভস্কোট 5 এর সফল উড্ডয়নের পর তেরেস্কোভা began preparing for her own flight. তেরেস্কোভা তার নিজের ফ্লাইটের জন্য তিনি প্রস্তুতি নিতে থাকেন। ভস্কোট 5 এর সফল উড্ডয়নের পর তেরেস্কোভা তার নিজের ফ্লাইটের জন্য তিনিও মহাশূন্যে যাবেন, আর তার জন্য তিনি ভস্কোট 5 এর সফলতার পরে তিনি এই নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকেন। On the morning of 16 June 1963, 1963 সালের 16 জুন সকালবেলা তেরেস্কোভা and her backup cosmonaut সলোভিয়োভা, তাহলে 1963 সালের 16 জুন সকালবেলা তেরেস্কোভা এবং তার ব্যাকআপ কসমোনাট অর্থ সহযোগী নভোচারী, তার সাথে যে ছিল, তার সাথে যে ভ্রমণ করেছিল, তার ব্যাকআপ, তার নাম হলো সলোভিয়োভা। তাহলে তেরেস্কোভা এবং সলোভিয়োভা ওয়ার ড্রেসড ইন স্পেস শুটস। তারা দুজন কি করলো? স্পেস শুট। শুট আমরা জানি, শুট শুট মানে ড্রেস, শুট অর্থ পোশাক। তাহলে স্পেসে যাওয়ারও একটা পোশাক আছে, নরমাল পোশাক না, স্পেসে যাওয়ার জন্য একটা দেয়ার ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ ড্রেস। তারা দুজন সেই ড্রেস পরিধান করলো সকালবেলা। অ্যান্ড টেকেন টু দ্য স্পেস শাটল লঞ্চ প্যাড বাই বাস। এবং এই ড্রেস পোশাক পরার পরে তাদের দুজনকে একটা বাসে করে এই মহাশূন্য যানের যে লঞ্চ প্যাড আছে, যেখান থেকে মহাশূন্য যানটা উড্ডয়ন করে, যেখান থেকে যেমন বিমানবন্দর আছে, এয়ারপোর্ট, যেখান থেকে বিমান উড্ডয়ন করে, আর তাদেরকে নেওয়া হলো একটা বাসে করে স্পেস শাটল লঞ্চ প্যাড, যেখান থেকে এই মহাশূন্য যান মহাশূন্যে যাত্রা শুরু করে, সেই প্যাডে, সেই স্থানে তাদের দুজনকে পোশাক পরে বাসে করে নিয়ে যাওয়া হলো। After completing her communication and life support checks, তারপর তাদের যোগাযোগ এবং জীবন সুরক্ষার চেক আপ করানোর পরে তারা ওখানে যে থাকবে, স্পেসে থাকবে, সেখানে কেউ নাই, কোনো ডাক্তার নাই, কোনো হাসপাতাল নাই, কোনো আশেপাশে কোনো ঘর বাড়ি নাই, সেখানে যে তারা শুধু দুজন একা, সেখানে যে তাদের থাকতে হবে, এই কারণে সেখানে থাকার সব প্রস্তুতি, সবকিছু তাদের সাথে আছে কিনা সেগুলো চেক আপ করার পরে she was sealed inside ভস্কোট 6। তখন এগুলো সব চেক আপ করার পরে তাকে ভস্কোট 6 এর ভিতর তাকে আবদ্ধ করে দেওয়া হলো, তাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। ভস্কোট 6 ইজ অলসো এ স্পেস ক্রাফট, এটাও একটা মহাশূন্য যানের নাম। এই ভস্কোট 6 এর ভিতর তাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। ফিনিশিং আ 2 hour countdown,
2 ঘন্টার উল্টো গণনা শেষ করার পরে। that this is countdown means this is a process of going to travel to a space. স্পেসে যাওয়ার কিছু প্রসেস আছে কিভাবে যেতে হয় সেটা একটা, দিস ইজ অলসো এ প্রসেস দ্যাট 2 আওয়ার কাউন্টডাউন, যাওয়ার আগে 2 ঘন্টা ধরে কাউন্টডাউন করতে হয়, অর্থাৎ উল্টো গণনা করতে হয়। সেই উল্টো গণনা শেষ করার পরে ভস্টক 6 লঞ্চড ফল্টলেসলি, এই তাদের যানটা যার নাম ভস্টক 6 এটাও একেবারে ত্রুটিহীনভাবে উড্ডয়ন করলো। Next para. Although Tereskova experienced nausea and physical discomfort for mass of the flight, অর্থাৎ অনেক ভ্রমণের কারণে, মাস অফ দ্য ফ্লাইট, অনেক ভ্রমণ করেছেন তিনি। We know that among us there are somebody who when they travel in bus for 2 hours or 3 hours they feel nausea, they feel physical discomfort, তারা কি করে, শারীরিক অস্বস্তি বোধ করে। 2-3 ঘন্টা ভ্রমণ করলেই বাসে ট্রেনে শারীরিক অস্বস্তি বোধ করে, বমি বমি লাগে, খারাপ লাগে। এন্ড এই কারণে ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভাও যেহেতু মাস অফ দ্য ফ্লাইট, সে অনেক ভ্রমণ করেছিল, মহাশূন্যে অনেক ভ্রমণ করেছিল। এই অনেক ভ্রমণ করার কারণে তিনি প্রথম কি হয়েছিল, নশিয়া মিন্স বমি বমি ভাব, তারও বমি বমি ভাব হয়েছিল, অর্থাৎ বমি আসছিল। এন্ড ফিজিক্যাল ডিসকমফোর্ট, এবং শারীরিক খুব অস্বস্তি লাগছিল, শারীরিক খুব খারাপ লাগছিল। She orbited the earth 48 times, তিনি 48 বার এই স্পেস অরবিট করেন, প্রদক্ষিণ করেন, অ্যারাউন্ড দা স্পেস। তিনি 48 বার এই মহাশূন্যটাকে প্রদক্ষিণ করেন। সো দিস ইজ ভেরি টাফ and spent almost 3 days in space, এবং এই মহাশূন্যে 3 দিন, প্রায় 3 দিন তিনি ব্যয় করেছিলেন। spent 3 days in space, তিনি 3 দিন এই মহাশূন্যে কাটিয়েছিলেন। with a single flight, এই একটা মাত্র ফ্লাইটে she logged more flight time than the combined times of all American astronauts, তার একটা মাত্র ফ্লাইটে তিনি এর পূর্বে আমেরিকার যত নভোচারীরা আগে ভ্রমণ করেছে, স্পেসে গিয়েছে, তাদের কম্বাইন্ড টাইম, তাদের সবাই মিলে যতটা সময় তারা ভ্রমণ না করেছে স্পেসে, ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা একা তাদের থেকে বেশি সময় দিয়েছিল এই মহাশূন্যে। who had flown before that date, অর্থাৎ ওই ডেটের পূর্বে, এই ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা ভ্রমণের পূর্বে যত ডেট, মানে আমেরিকান যত কসমোনট নভোচারীরা মহাশূন্যে গিয়েছিল, তাদের সবার মিলিত একত্র করলে যে সময়টা হবে তার থেকে বেশি সময় ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা একা তার একটা মাত্র ফ্লাইটে বেশি সময় সে এই ফ্লাইটে কাটিয়েছিলেন। Tereskova also maintained a flight log. তেরেস্কোভা একটা ফ্লাইটের তালিকাও অনুসরণ করেছিলেন। and took photographs of the horizon, এবং তিনি সেখান থেকে দিগন্তের ছবি তুলেছিলেন, সেখান থেকে ওই মহাশূন্য থেকে দিগন্তের ছবি তুলেছিলেন। which were later used to identify aerosol layers within the atmosphere, যে ছবিটা পরবর্তীতে বায়ুমণ্ডলের যে অ্যারোসল স্তর আছে, among you those who are science group, you can know well that there are layer in our atmosphere, আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে অনেকগুলো স্তর আছে, সেই তার যে ছবি, দিগন্তের ছবি তুলেছিল স্পেস থেকে, সেই ছবিটা পরবর্তীতে এই যে স্তরগুলো আছে সেই স্তরগুলো শনাক্ত করতে সাহায্য করেছিল। নেক্সট প্যারা। ভস্টক 6 ওয়াজ দ্য ফাইনাল ভস্টক ফ্লাইট, এই ভস্টক 6টা ছিল সর্বশেষ স্পেসে যাওয়ার ফ্লাইট, and was launched 2 days after ভস্টক 5, এবং এটা
ভস্টক 5 এর উড্ডয়নের 2 দিন পর এটা উড্ডয়ন করেছিল। ভস্টক 5 উড্ডয়নের 2 দিন পর ভস্টক 6 উড্ডয়ন করেছিল, হুইচ ক্যারিড ভ্যালেরি বায়োকোভস্কি ইনটু এ সিমিলার অরবিট ফর 5 ডেজ। তাহলে ভস্টক 5টা বহন করেছিল কাকে? ভ্যালেরি বায়োকোভস্কি। ভ্যালেরি বায়োকোভস্কিকে বহন করেছিল ইনটু এ সিমিলার অরবিট, ওই একই ধরনের আরেকটি কক্ষপথে। ভস্টক 5টাও একই ধরনের আরেকটা কক্ষপথে ভ্যালেরি বায়োকোভস্কিকে নিয়ে বহন করেছিল ফর 5 ডেজ। এই ভস্টক 5টা 5 দিন ধরে মহাশূন্যে ভ্রমণ করেছিল। ল্যান্ডিং 3 আওয়ার্স আফটার তেরেস্কোভা, এবং তেরেস্কোভার অবতরণের 3 ঘন্টা পরে এই ভস্টক 5 অবতরণ করেছিল, মাটিতে অবতরণ করেছিল। The two vessels approached each other within 5 kilometers at one point. এবং এই দুটি যান, ভেসেল মিন্স স্পেসক্রাফট, এই দুটি যান, মহাশূন্য যান অর্থাৎ ভস্কট 5 এবং ভস্টক 6, এই দুটি মহাশূন্য যান একটা সময় এট ওয়ান পয়েন্ট, একটা সময় এসে পরস্পরের 5 কিলোমিটারের মধ্যে তারা সামনাসামনি হয়েছিল। তারা একে অন্যের সামনাসামনি মহাশূন্যে তারা একটা সময় এসে এই দুটো যান পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিল, 5 কিলোমিটারের দূরত্ব ছিল তাদের মধ্যে। অ্যান্ড ফ্রম স্পেস, এবং এই মহাশূন্য থেকে তেরেস্কোভা কমিউনিকেটেড উইথ বায়োকোভস্কি, এবং তেরেস্কোভা ওই যে ভস্টক 5 এর মধ্যে বায়োকোভস্কি ছিল তার সাথে যোগাযোগও করেছিল। অ্যান্ড দ্য সোভিয়েত লিডার ক্রুশেভ বাই রেডিও, এবং তেরেস্কোভা রাশিয়ার নেতা ক্রুশেভের সাথেও বেতারের মাধ্যমে, বাই রেডিও অর্থাৎ বেতারের মাধ্যমে তিনি এই ক্রুশেভের সাথেও যোগাযোগ করেছিলেন। লাস্ট প্যারা, মাস লেটার, আরো অনেক পরে ইন 1977 সালে তেরেস্কোভা আর্নড এ ডক্টরেট ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্রম জুকোভস্কি এয়ারফোর্স একাডেমি। তাহলে 1977 সালে, তার অনেক দিন পরে, অর্থাৎ তিনি যে ভ্রমণ করলেন মহাশূন্যে তার অনেক দিন পরে 1977 সালে তেরেস্কোভা জুকোভস্কি এয়ারফোর্স একাডেমি থেকে তার ডক্টরেট ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ের উপরে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেছিলেন। আফটারওয়ার্ডস, তার উপরে শি টার্ন টু পলিটিক্স, তার উপরেই ডক্টরেট ডিগ্রি নেওয়ার পরে তিনি টার্ন টু পলিটিক্স, তিনি রাজনীতিতে আসলেন, অর্থাৎ রাজনীতিতে যোগ দিলেন। During the Soviet regime, she became one of the presidium members of the Supreme Soviet. During Soviet regime, যখন সোভিয়েত শাসনামল ছিল, সোভিয়েত শাসনামলের সময় she became one of the presidium members of the Supreme Soviet, তিনি সুপ্রিম সোভিয়েতের একজন প্রেসিডিয়ামের সদস্য হয়েছিলেন, তিনি একজন প্রেসিডিয়াম সদস্য হয়েছিলেন। On her 17th birthday, when she was invited by Russian Prime Minister Vladimir Putin, তার 70তম জন্মদিনে যখন রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী, যার নাম ভ্লাদিমির পুতিন, তিনি এই তেরেস্কোভাকে তার 70তম জন্মদিনে তাকে দাওয়াত করেছিলেন, আমন্ত্রণ করেছিলেন। she expressed her desire to fly to Mars, তখন তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে তার মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তার 70তম জন্মদিনে তিনি, her age was 70, but she, at that time also she was old age, 70 years means old age, but at that age she also desired to travel to Mars, তিনি মঙ্গল গ্রহে তার যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর কাছে, যে ওই বয়সেও তিনি
মঙ্গল গ্রহে যেতে চান, ইভেন ইফ ফর ওয়ান ওয়ে ট্রিপ, যদিও এই মঙ্গল গ্রহের ভ্রমণটা হচ্ছে একমুখী ভ্রমণ। মঙ্গল গ্রহের ভ্রমণ হচ্ছে একমুখী ভ্রমণ, তার সত্ত্বেও তিনি সেই মঙ্গল গ্রহে তার 70 বছর বয়সে তিনি মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। ওকে, our time is limited, so today we will learn about Valentina Tereskova. Hope you have learned the passage, and tomorrow the next class we will learn about Kalpana Chawla.